slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ആണ് മാച്ച് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ആണ് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എങ്ങനെ പറയുന്നത് അതേ സെയിം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ശേഷം നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ആഡും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് ക്ലിക്കിംഗ് ഇതാവുന്നു വേണ്ട കേട്ടോ. ചിലർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബംഗാളീസൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡി മാർക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ ഇൻഡി മാർക്ക് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ വരും. ശേഷം ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ആകാൻ പറ്റും. കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മേലെ നോക്കാൻ ജനറേറ്റ് ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ ജനറേറ്റ് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 10 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരും. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഒക്കെ പോലെ 5-4 സെക്കൻഡ് ഫോൺ കാണാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഗോ ടു URL എന്നാണ് എഴുതി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ലോഡ് ആവശ്യം ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, ശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടൈമർ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ടൈമർ എൻ്റെ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു ടൈമർ അവിടെ എൻ്റെ ആയിട്ടുണ്ട്. ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ കൗണ്ടർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ടൈം ടാപ്പ് ചെയ്യാം. സോറി, ഡയറക്റ്റ് ലിങ്കും എല്ലാം ടാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി തോന്നുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴോട്ട് മറിക്കുക. ശേഷം ഇവിടെ ഗെറ്റ് ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ടൈമർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് താഴോട്ട് മറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് ലിങ്ക് എன்ற ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ടൈം ടാപ്പ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും ടെലിഗ്രാമിക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ കുറേ ടെലിഗ്രാം ചാനലുകൾ പോകും. അതൊന്നും നിങ്ങൾ മെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ബാക്ക് അടിച്ച് വന്നാൽ മതി. ശേഷം വീണ്ടും എന്താണ് ഗെറ്റ് ലിങ്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വരുന്നേക്കണം. വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ഒക്കെ ടെലിഗ്രാമിക്കാണല്ലോ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, 2-3 വട്ടം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഗെറ്റ് ലിങ്ക് ടെപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ന്യൂ ഹാക്കുമ്പോൾ വരുന്നേക്കാം നമ്മുടെ മീഡിയ ഫാറിന്റെ ലിങ്ക്. ശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ബ്ലൂ കളറിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാമൊക്കെ വേറെ ചാനലൊക്കെ പോകും. അവിടെ നിന്ന് ആ ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് അവിടെ ടെലിഗ്രാം റീസെന്റ് എടുത്ത് കളയാം. വീണ്ടും നമ്മൾ കോമിക്ക് തന്നെ വരിക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഗെറ്റ് ലിങ്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 വട്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ മീഡിയ ഫാർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരും. ശേഷം കാണാൻ പറ്റും ടാപ്പ് ചെയ്യാം.
കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഡൗൺലോഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡിംഗ് കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഡൗൺലോഡ് ആയി വരുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ അതവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഫ്രീ ഫയറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഈ ഒരു ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഫ്രീ ഫയറിന്റെ ആപ്പ് ഉണ്ട്, അത് മാത്രം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാക്ക് വർക്ക് ആവുള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾ നേരെ നമ്മുടെ ഗെയിമർ ചാനലിൽ തന്നെ വരിക. ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഫ്രീ ഫയറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഫ്രീ ഫയർ ബൈ ഹാക്ക് റജു എന്നിട്ട്. സോ അതിന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഏകദേശം 400 സംതിങ് MB ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ശേഷം 3 ഡോട്ട് കാണാൻ പറ്റും, 3 ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം സേവ് ടു ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും. സേവ് ടു ഡൗൺലോഡ്സ് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു സേവ് ടു ഡൗൺലോഡ്സ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് സേവ് ആവണേക്കാരം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഫയലിക്ക് സേവ് ആവണേക്കാരം. അത് ജസ്റ്റ് ലോഡ് ആയ ശേഷം ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കാണിക്കാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫയലിക്ക് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ZArchive എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ചെന്ന ശേഷം ZArchive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നേക്കാരം. ശേഷം ഇവിടുന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പെർമിഷൻ ആലോചിക്കും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അലോ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരിക. ശേഷം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോൾഡർ കാണാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ടിപ്പ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഫയൽ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫ്രീ ഫയർ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അത് കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താ ട്രൈ ചെയ്യുക, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഒരു ഫയൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾ അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫ്രീ ഫയർ ബൈ ഹാക്ക് റജു എന്നിട്ട്. സോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്രീ ഫയറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, സോറി ഡൗൺലോഡ് അല്ല, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ഫയറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോർമൽ ഫ്രീ ഫയർ ഏതുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയണം. എങ്കിൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുള്ളൂ. അല്ലെ ഇത് നോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നാണ് എഴുതി കാണിക്കും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റാൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നേക്കാം. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചതിനകത്ത്. ശേഷം നിങ്ങൾ ഫ്രീ ഫയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇതവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഫയർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഫ്രീ ഫയർ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഗെയിമിൽ അക്കൗണ്ട്, അതായത് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാളും ബെറ്റർ. എപ്പോഴും ഈ ഒരു ആപ്പ് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ സേഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ബാനാവരുതെന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ലോഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എറർ കാരണം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ VPN എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. കാരണം ചിലർക്ക് എന്തെങ്കിലും എറർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ VPN യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ജസ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്ത് കളയുക. വേറെ പണിയൊന്നും ചെയ്യല്ല. ശേഷം ബാക്ക് അടിക്കുക. നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ് ഫോൾഡർ എടുക്കാൻ വരിക. ശേഷം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹാക്ക് ഫയലിൻ്റെ സിപ്പ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. എക്സ്ട്രാക്ട് ഹിയർ എന്നാണ് കാണാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഹാപ്പി ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നേക്കാരം. ശേഷം നിങ്ങളുടെ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഫോൾഡർ കാണാൻ പറ്റും. ന്യൂ അപ്ഡേറ്റഡ് ഹാക്ക് ഫയൽ ബൈ ഹാക്ക് റജു പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ 3 സിപ്പ് ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഷോട്ട് പ്ലസ് ലൊക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഹെഡ് ഷോട്ട് നോ ലൊക്കേഷൻ. അതായത് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഗെയിം പ്ലേ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നില്ല, ലൊക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ഹെഡ് ഷോട്ട് മാത്രം കയറുന്ന ഫയൽ, അതാണ് ഇത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് NPC നെയിം പ്ലസ് ലൊക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം, ഹെഡ് ഷോട്ട് പ്ലസ് ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഫയൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ മേലെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാക്ക് ഓഫ് ഫയൽ കാണാൻ പറ്റും. അതെന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫയൽ ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫയൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെറുതെ വെച്ചു തന്നെ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് ചില സമയത്ത് ഓഫ് ആവില്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്ര പണിയോട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ അതിന് ഞാൻ ഫയൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അതിനുശേഷം ഫയൽ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, രണ്ട് ഞാൻ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞുതരാം. സോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, ലൊക്കേഷൻ ഉള്ളത് ലൊക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തത്, ഏത് ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഫയൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്തു ശേഷം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുത്തു. എക്സ്ട്രാക്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. മേലെ ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. ഓക്കെ, ഒരു ഫയൽ വരും. ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക. ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം കോപ്പി കട്ട് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ കട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ശേഷം ഇവിടെ വീണ്ടും വരിക. ഈ ഒരു ബാച്ച് സിസ്റ്റം ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ശേഷം ഇവിടെ ഡിവൈസ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് പറ്റും. ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ശേഷം ആൻഡ്രോയിഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ്രോയിഡ് ശേഷം ഡാറ്റ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ചിലർക്ക് ഈ ഡാറ്റ ക്ലിക്കുമ്പോൾ വരുന്നില്ല കേട്ടോ. സോ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ഒരു കമന്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഹൗ ടു സോൾവ് ഡാറ്റ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. ഡാറ്റ ആക്സസ് പ്രോബ്ലം ആ വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ശേഷം ഇവിടെ ഫ്രീ ഫയറിൻ്റെ ഫയൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പേസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ വരും. ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക, റീപ്ലേസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉള്ളത് നമ്മൾ ഫയൽ ഇവിടെ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നേരെ നമ്മൾ ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കളിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു പണിയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നേശം ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, അവിടെ എസ് കൊടുത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫയൽ റിമൂവ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, എത്ര പണിയോട് ആഡ് ചെയ്യാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനും. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഥവാ നിങ്ങൾ ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഫയൽ ആഡ് ആയിട്ടില്ല തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കാട്ടേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ഫോൾഡർക്ക് വരിക. ഡൗൺലോഡ് ഫോൾഡർക്ക് വന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് വരിക. വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും കട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ചെന്നിട്ട് ഡാറ്റയിൽ പോവുക. ഫ്രീ ഫയർ പോവുക. ഫ്രീ ഫയറിൽ പോവുക. ഒന്നുകൂടി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഒരു 2 വട്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫയൽ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബഗ് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, നോർമലി അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് 100% അപ്ലൈ ആവും. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഒരു 1 വീക്കിന് മേലൊക്കെ ഒരു ഫയൽ എന്തായാലും ഫോൺ അയക്കാനും. സോ പുതിയ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണുന്നേക്കാളും നിങ്ങൾ ബെറ്റർ. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബാനിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടേക്കാരം വരുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ആർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ചാനൽ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യാനേക്കാളും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്ര പണിയുള്ളൂ യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്ര പണിയുള്ളൂ ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യാനും കാര്യത്തിനൊക്കെ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് താല്പര്യം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് ഗെയിം കളിക്കാം. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സേഫ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ മതി. അത് നിങ്ങളുടെ റിസ്ക്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഉത്തരവാദിയാവുന്നതല്ല. ഓക്കെ, കുറേ പേര് നിങ്ങൾ വേറെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തോ അങ്ങനെ ചെയ്തോ അങ്ങനെ ചെയ്തോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് പലരും സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. സോ നോർമലി അവിടെ കാണാൻ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അക്കൗണ്ട് കാണുമ്പോൾ ബാൻ ആവുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്നോട് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. സോ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് യൂസ് ചെയ്യണം വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ,
ഏത് ഫയൽ യൂസ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ബാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫയൽ ഇന്നലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ്. ഇതുവരെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ബാൻ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ബാൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ബാൻ ആവണമെന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഇതിന് റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, മെയിൻ അക്കൗണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ ശേഷം മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ആ മെത്തേഡൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും വീഡിയോ എത്തുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ കാരണം നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ബാൻ ആവണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് ഇത്രയും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പലരും നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ വരില്ല. സോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും തന്നുള്ള വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാൻ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.